تبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله
العلي العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى Haji Maman depan sini nyender sini waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القاسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jamaah hadirin, mari buka Quran surah Az-Zariyat. Quran surah Az-Zariyat halaman 521. Quran surah Az-Zariyat halaman 521. Surah ke-51 ya.
Pertemuan pagi hari ini sebelum masuk pada ayat ke-3 dari Quran surah Al-Baqarah, dua ayat dari dua surah saya akan jelaskan tentang definisi dalam Al-Quran terhadap kaum muttaqin dan apa amalan mereka masa hidup di dunia. Nanti pada ayat ketiga dari surah Al-Baqarah itu lebih mengarah kepada definisi orang-orang muflih. Ya. Kita buka pertama Quran surah Az-Zariyat surah ke-51. Ya, halaman 521, kita baca dari ayat 15 hingga ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Masya Allah. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. 1. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. 2. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan. 3. Dan pada harta benda mereka ada hak orang yang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. 4. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa man tabi'ah wa nasarah wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hablana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, di ayat ke-15 hingga ayat penggalan bagian pertama dari ayat 16, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengajarkan pada kita, mendefinisikan pada kita tentang apa yang akan diraih oleh al-muttaqin di hari kemudian. Allah beritahukan bahwa orang-orang muttaqin ini akan berada di taman-taman surga yang di sana banyak mata air yang mengalir. Kemudian
akhidina ma atahum rabbuhum, mereka menikmati apa yang Allah Ta'ala berikan pada mereka. Jangan tanya apa yang diberikan, ya, karena yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti di luar dari ekspektasi yang kita bayangkan, lebih dari itu, lebih dari ekspektasi yang kita bayangkan, sesuai bahkan lebih. Karena sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan hadis tentang gambaran surga itu, sekalipun Allah sudah gambarkan di sini ada taman-taman, ada mata air, tapi bukan taman dan mata air yang kita lihat di dunia ini. Lebih dari itu. Karena gambaran kenikmatan surgawi itu Rasul kaidahkan dengan sebuah ungkapan, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Ya, belum pernah mata melihat ada seperti itu. Belum pernah telinga mendengar tentang kabar itu, dan belum pernah terlintas oleh lintasan pikiran tentang imajinasi surga itu. Itu gambaran surga. Jadi ini gambar kecil yang dapat kita bayangkan dari kenikmatan surga. Maka jangan tanya apa sih yang Allah berikan. Oh, masya Allah, tabarakallah, dah nggak bisa kebayang. Akhidina ma atahum rabbuhum. Baik. Nah, fokus kita sekarang definisi Tuhan, definisi Allah tentang perilaku para muttaqin, sehingga mereka di hari kemudian menikmati balasan yang tadi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Apa itu? Amalan, perbuatan, perilaku para muttaqin saat mereka masih hidup di dunia. Kemarin kita bahaskan ya, dari Quran surah apa? Quran surah Al-Baqarah 177. Kemudian apa lagi tadi? Kemarin Ali Imran 133 hingga 135. Kemudian apa lagi? Sekarang ini apa? Az-Zumar ayat 33. Nah, sekarang ini gambaran muttaqin, perilaku orang muttaqin selama hidup di dunia, yang mereka dijamin oleh Allah akan menikmati kenikmatan surga. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ini yang pertama nih. Definisi orang muttaqin itu mereka yang dulu saat di dunia ya menjadi orang yang muhsin. Siapa itu orang yang muhsin? Kata ihsan itu adalah punya arti, ihsan itu melakukan amal kebajikan dengan penuh kesempurnaan. Orang yang begitu perfect dalam beramal soleh. Ada orang beramal soleh, ada orang berbuat ihsan. Ihsan itu di atas orang sekedar beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman beramal soleh. Tentunya amal soleh beda-beda level, beda-beda kelas. Nah, muhsin itu orang yang setelah mencapai puncak dalam amal kebajikan. Puncak amal kebajikan. Sebagaimana albir, puncak kebajikan, orangnya ya, abror itu gambaran orang yang melakukan kebajikan dengan penuh kesempurnaan. Artinya beramal solehnya nggak tanggung-tanggung, nggak asal-asal, nggak standar, tapi begitu perfect. Itu gambarannya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Lihat kemarin di Ali Imran sudah Allah gambarkan orang muhsin itu bukan hanya orang yang berinfak di kala sempit maupun lapang. Ya, dia berinfak di kala sempit maupun lapang. Kedua, al-kadziminal ghaidz, yang mampu menahan marah saat dia pantas dan boleh untuk marah. Wal 'afina 'anil nas, dan yang mau selalu memberi maaf pada orang banyak. Disakitin, diganggu, dicemooh, dicerca, dicaci, dimaki, maafin. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Ini puncaknya. Bukan cuma berbagi di kala sempit maupun lapang, bukan hanya menahan amarah, bukan hanya memberi maaf, namun membalas perilaku buruknya dengan kebaikan. Coba itu. Ada dari kita yang sanggup begitu? Allahu Akbar. Kayaknya yang sanggup begitu cuma dua katanya. Siapa itu? Orang tua sama Tuhan. Gitu. Katanya nih, orang yang sanggup begitu tuh sebenarnya realnya itu cuma dua katanya. Orang tua sama Tuhan. Anak melakukan hal yang buruk, dimaafin, disayangin. Itu orang tua yang benar begitu. Nggak disumpahin, didoain. Udah nyakit orang tua dah,
udah bukan main orang tua, dimaafin, maafin lagi. Dibikin lagi, maafin lagi. Dibikin lagi, maafin lagi. Pas mau ninggal, dikasih warisan. Gimana orang tua itu? Saya nggak. Ya, betul nggak? Betul lagi. Atau Tuhan itu ya, Tuhan coba orang maksiat dikasih makan, orang nggak ingat sama Allah dikasih makan, orang durhaka dikasih makan. Itu Tuhan. Itu realnya, katanya begitu. Walaupun kita diperintahkan kalau ingin menjadi muttaqin, jadilah orang-orang muhsin. Siapa orang muhsin tadi? Orang yang mencapai pada titik tertinggi dalam ibadah dan muamalah. Itu. Makanya dalam sebuah hadis kata Nabi, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ente mengabdi sama Tuhan, ya. Udah nggak usah butuh validasi. Cukup merasakan Tuhan yang melihat. Udah. Nggak usah mikirin biar orang lain lihat, enggak. Biar mertua lihat, guru lihat, orang tua lihat, anak lihat, enggak. Temen lihat, enggak usah. Anta budallaha ka'annaka tarah. Mengabdi pada Allah, beribadah pada Allah seakan engkau sedang melihat Allah. Nah, kalau orang sedang melihat Allah, udah nggak kelihatan yang lain, semua kecil, nggak ada nilainya. Fa illam takun tarah, kalau belum bisa merasakan bisa melihat Allah, fa innahu yarak. Yakinlah bahwa Allah sedang melihat kita. Tuh, itu kan puncak ibadah. Muamalah gimana? Membalas perilaku buruk orang lain dengan kebaikan dan membalas kebaikan dari orang lain dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima dari orang lain. Makanya lihat Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Siapa yang sanggup coba berbuat ihsan kepada Allah dan sama orang tua? Besar, dahsyat pahalanya. Memang berat lakonannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pertolongan bisa berbuat ihsan dalam beribadah dan dalam bermuamalat. Itu yang pertama. Ciri orang muttaqin itu innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Berarti ini dikit tidurnya di waktu malam. Contohnya orang muttaqin siapa? Sayyidul muttaqin, imamul awwalin wal akhirin, baginda Muhammad sayyidil mursalin. Beliau ini kebiasaannya, kalau kita lihat dari rangkaian riwayat hadis, beliau sholat isya di sepertiga malam yang awal. Kemudian selepas isya menyuruh sahabat istirahat tidur. Nggak suka pada kongkok dan ngobrol-ngobrol pada isya. Ya. Kemudian tidur lebih kurang pukul 10, bangun jam 12, setengah 1 malam udah bangun. Ya, paling banyak tidurnya 10, 11, 12, 1, 3 jam. Ya, tuh baginda Nabi Muhammad. Tidur jam 10, bangun jam 1, 2, 3 jam. Tuh. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Coba tuh. Jam 1 udah bangun. Ya, kalau saya dengar, yang saya tahu, ya guru kita Ustaz Husin, beliau tuh jam 9, setengah 10 tidur dah, bangun jam 1, paling lama 4 jam tidur. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dulu, dulu di dunia, qalilan sangat sedikit, qalilan sangat sedikit, minal laili dari waktu malam, ma yahja'un yang dipakai buat berbaring tidur, dikit, nggak banyak, 3 sampai 4 jam aja. Itu para orang-orang muttaqin. Ciri yang kedua ya. Ciri yang ketiga ya, wabil ashar hum yastaghfirun. Jam 1 bangun, bersiap, bersih-bersih mandi, kemudian ibadah sholat malam, habis itu baca Quran, habis itu baca munajat, habis itu masuk waktu sahur, mereka mau mengirim proposal ke Tuhan. Proposalnya apa? Mohon ampunan. Jam berapa tuh jam waktu sahur itu? Waktu sahur itu 1 jam atau 1 jam 20 menit sebelum masuk waktu subuh, atau 1 jam setengah lah lebih kurang.
Kalau subuh sekarang jam berapa ya? Setengah 5. Berarti jam 3 pagi itu udah selesai berdoa, udah selesai wirid, istighfar, doa. Paling enggak jam 4 udah membaca istighfar. Itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashar hum yastaghfirun. Allah, ya coba tuh ya. Yang keempat apa cirinya? 1, 2, 3, 4. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan dalam harta mereka, mereka punya kesadaran ada hak. Hak itu berarti apa? Milik orang. Bukan milik dia, bukan milik orang lain. Siapa orang lain itu? As-sa'il, orang yang susah, yang berani minta haknya. Wal mahrum, fakir miskin yang enggak berani minta haknya. Artinya orang muttaqin, orang yang punya kesadaran lalu mengeluarkan sebahagian hartanya untuk orang fakir miskin karena dia tahu itu hak mereka, bukan milik dia. Lah kan gua yang kerja, gua yang usaha. Iya, tapi sebahagian dari hasil usahamu itu milik orang lain. Tuh. Lihat nih coba. Ya, ini ayat menggabungkan antara apa? Antara perilaku yang bersifat lazim, efeknya untuk diri sendiri, dan juga ada yang mutaaddi, berefek buat orang lain. Itulah ciri orang muttaqin. Urusan hablum minallah cakep, hablum minan nas juga cakep. Seimbang. Tuh, ya. Jelas saja Maya. Jadi ayat yang ke-16 tadi, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, berbuat kebajikan dalam ibadah dan muamalah sama Allah dan sama manusia. Ayat yang ke-19 ini menjelaskan mengeluarkan sebagian hartanya, ya, karena itu milik as-sa'il wal mahrum. Jelas ini. Ini 4 ciri muttaqin yang Allah sebutkan. Terakhir, sebelum kita masuk ke Al-Baqarah, kita buka Quran surah At-Tur. Buka dulu Quran surah At-Tur ayat halaman 524. Monggo. Yang mana, Pak? Ya. Tersambung, tapi temanya bukan definisi, penjelasan umum, ya, yang masuk wafil ardi ayatul muqinin, ya, wafi apa namanya, wafi anfusikum afala tubsirun, ya, itu beda tema, ya. Baik, nyambung masih, cuman beda tema. Baik, kita buka At-Tur halaman 524, Quran surah At-Tur halaman 524. Saya akan bacanya, ayatnya cukup panjang, tapi nanti fokus pada terjemahnya, nanti dibaca sama akhirnya Anda Hadik. Cukup baca dari ayat 25 hingga 27, tapi Abi baca dari ayat ke-17. Silakan yang lain simak terjemahnya di Qurannya aja, karena nanti terjemah yang dibacakan, yang diperdengarkan hanya ayat 25 hingga 27. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaki'ina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'in والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Dengarkan ini dialog ya ahli surga. Dialog ahli surga. Ayo, bismillah. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Nah, dengar ini. Ciri orang muttaqin, ini kan ayat tentang muttaqin nih, dari ayat ke-17. Seorang ayah yang memiliki kekhawatiran dan ketakutan terhadap keluarga, jangan sampai ada bahagian dari keluarganya yang terkena azab Allah. Ini ciri orang muttaqin. Ayah, bunda, suami, istri yang punya kepedulian yang sangat hingga sampai pada level syafaqah. Syafaqah itu gambaran orang yang takut, ya, kemudian berupaya menghilangkan, berupaya atau berusaha, ya, menjaga dirinya dari apa yang dia takuti. Saya ulang ya, kan takut itu ada khauf, ada khasyah, ya, ada wajal, ada lagi nama takut itu, jenis takut itu namanya syafaqah. Takut dan khawatir, ya, terhadap sesuatu, lalu berusaha memastikan tidak terkena sesuatu yang ditakuti. Itu namanya syafaqah. Orang yang memiliki syafaqah. Biasanya namanya ini Syafiq nih. Namanya siapa? Ahmad Syafiq. Nah, siapa itu Syafiq? Syafiq itu orang yang memiliki syafaqah. Apa itu syafaqah? Khawatir, takut. Takut miskin, kemudian berusaha biar nggak miskin. Kerja. Takut nih, konteks ini ahli surga saling bertanya, ya tasa'alun, saling menyapa. Ente amalan apa ente yang ente dapat nih, yang ente kerjain sehingga ente masuk surga bareng-bareng kita ini. Ya, inna kunna fi ahlina musyfiqin. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu di dunia saya ini punya kekhawatiran yang sangat, bahkan boleh jadi berlebih terhadap keluarga. Anak, cucu, jangan sampai anak cucu kena azab. Maka saya berusaha jaga makannya, jaga pendidikannya, jaga pergaulannya, jaga lingkungannya, dan yang lain-lain supaya anak istri dan diri sendiri tidak terkena azab. Apa yang dapat? Famanallahu alaina. Allah berikan kami anugerah yang terbesar, ya, sehingga kami semua wawaqana, saya, keluarga, dijaga oleh Allah dari azabas samum, siksa neraka yang anginnya begitu panas. Allahu Akbar. Ini ciri kaum muttaqin. Muhdar, kamu salin itu semua, Dor. Hei, salin semua dari Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian Az-Zumar, Az-Zariyat, sama At-Tur. Ciri menjadi apa? Ciri seorang kaum muttaqin. Orang muttaqin itu apa ciri dalam Al-Quran? Lihat ini. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Jadi itu termasuk Dor khawatir jangan sampai salah dapat istri Dor. Ngerti Dor? Mau enggak? Hei. Ngerti enggak? Itu ya. Subhanallah ya, ini ayat. Bapak kalau lihat ayat ini di atur ini di ayat coba dilihat mundurkan sedikit. Ayat ke-21 coba. Ayat 21. Coba baca sayang ayatnya terjemahnya. Nanti kita baca ayat 21. 21-nya atur tadi. Dan orang-orang yang beriman, dengerin, orang-orang yang beriman. Kita semua nih, dengerin, orang yang beriman. Allahumma amin. Terus beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Dengerin, anak cucu orang beriman ngikutin orang tua leluhur yang beriman juga. Jadi ukurnya apa? Imannya. Ngikutin dalam rangka keimanannya. Ngikutin orang tua, ngikutin leluhur. Terus
kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Allahu Akbar. Dengerin nih, kalau pengen kumpul sama anak cucu di surga, pastiin anak cucu kita semua berjalan sesuai panduan iman hidupnya. Itu yang kita pikirin. Kita udah mikir anaknya bagaimana kuliahnya, bagaimana ininya, nggak mikirin ininya nih. Dia kuliah di mana-mana, bergaul di mana-mana, kejaga nggak imannya? Kerja di mana-mana, kejaga nggak imannya? Nih, orang-orang yang beriman, yang punya kepedulian kepada anak cucu, kepengen kumpul di surga bareng-bareng, pastikan terjaganya iman anak cucu kita, supaya Allah kumpulkan bersama anak cucu. Seneng nggak kira-kira? Nah, Bapak ini, Surya diajak ngaji terus ini. Ya, ini gambaran dari musyfiqin, gambaran dari kepengen kumpul bareng-bareng sama Surya, anak dan cucunya di surga bareng-bareng. Itu jangan kita peduli diri sendiri, nggak mikir anak cucu. Kita rajin ibadah, anak cucu kita kagak sholat, la ilaha illallah. Kita ngaji di masjid, di pengajian, anak cucu masa bodoh, aja udah gede ini, dan aja disuruh sama hari, la ilaha illallah. Coba lihat, coba memiliki syafaqah, peduli, empati, perhatian anak cucu. Pastiin anak cucu di mana. Kalau anak cucu nggak di masjid, tanyain kemana nih kemarin, bapak nggak ada di masjid, tuh. Kemana ponakan kemarin nggak ada di masjid tuh. Ini nggak kita bangga, kakek gua nih, kakek gua tuh yang punya masjid, kakek gua yang mau masjid, lalu nggak pernah ke masjid. Kakek gua guru, kakek gua ngaji, lu bego, lu bagaimana coba? Nggak bisa, nggak manfaat. Kata sebuah hadis, man batta'a bihi amalu lam yusra bihi nasabuh. Orang yang amal perbuatannya memperlambat dia masuk surga, nggak manfaat nasabnya, nggak bikin cepet, nggak bisa. Oh, kakek gua, bapak gua kiai, kakek gua ustad, ya, kakek gua guru, muallim, gue bisa cepet juga, nggak ada. Bergantung amalnya. Lihat ujung ayat itu. Kullu mri'in terus terjemahnya apa? Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Ya, nggak akan dikurangi amalnya kakek orang tua. Masing-masing punya amal. Kenapa? Berikutnya, kullu mri'in, setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Setiap orang tergadai dengan perbuatannya, nggak terikat dengan keturunannya, nggak terikat dengan pangkat kedudukannya, nggak terikat dengan titelnya, terikat, tergadai. Rohin itu tergadai dengan amal perbuatannya masing-masing. Tuh, bapak saya kiai nggak bisa nolong saya kalau saya nggak punya amal, nggak bisa, paling cuma doain doang. Begitu, kecuali dia punya tabungan yang diniatkan untuk amal cucu. Makanya orang dulu nih ada istilah apa? Tirakat. Jangan tirakat orang dulu. Puasa setahun, 3 tahun, lu capek amat puasa ngapain sih? Dalail. Puasa apa? Enggak, niat buat anak cucu. Tuh orang dulu tuh gitu. Orang dulu itu. Jadi amal niatin kalau Allah ridho pahalanya, kasih efek pahalanya ini dengan keberkahan buat anak cucu. Orang dulu gitu. Makin tua makin bertirakat. Puasa 40 hari, ntar puasa, Daud, ntar puasa, setahun, Samud Dahar. Kenapa? Buat anak cucu. Keberkahannya buat anak cucu. Siapa tahu dengan puasa saya Allah terima, nanti anak cucu saya kejaga. Tuh. Itu ya, kejaga tuh. Itu ya, ini berkahnya sampai di dunia. Nah, nyampe tuh ke anak cucu, anak tuh kerjain. Nah, nanti nyambung lagi kumpul di akhirat bareng-bareng. Itu ya. Yang pasti kalau orang tua soleh, anak cucu kejaga, minimal kejaga dunianya. Tuh. Tapi kalau perhatian untuk ini, akhirat ini dengan mendidik dan sebagainya. Tapi kalau anak cucu, orang tua yang soleh, insya Allah urusan dunia kejaga. Itu tergambar dalam Quran surah Al-Kahfi. Gitu ya. Ketika ada tembok yang miring, lalu Musa dan Khidir mau ini. Kita bisa ngapain, orang sini yang hormatin kita mau ngapain? Khidir, udah kita pulang aja. Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholiha. Musa, lu kagak sabaran banget sih kalau bahasa Khidir nih. Ya, lu biar tahu nih, tembok yang miring ini kenapa saya diriin, rapiin? Karena di bawahnya ada harta, pendeman, simpenan. Punya 2 anak yatim, ya,
Wa kana abuhuma shaliha, dulu bapak dia orang soleh. Lihat, Allah jaga dunianya, hartanya si anak karena bapaknya orang soleh. Tuh. Tapi kalau untuk amal perbuatan harus ada punya kepedulian, syafaqah kepada anak cucu, perhatian sama anak cucu. Dia belajar apa? Dia ngaji apa? Lu kuliah udah sekolah apa neng sekarang neng? SMA mbak, Kom. Oke, udah bisa ngaji belum? Belum mbak. Astagfirullah neng. Ngaji kudu bisa neng. Tuh. Udah kuliah, apa kuliahnya? Ambil IT mbak. Semester berapa sekarang lu cucu? Semester 6 mbak. Doain mau rapi. Gue mau nanya, lu tadi malam sholat malam kagak? Tuh. Tanya begitunya. Lu tadi sholat berjamaah apa kagak? Pastiin ya neng. Jangan sampai nggak sholat berjamaah. Tuh. Itu syafaqah namanya. Ya, kalau tadi kesolehan pribadi udah menjamin penjagaan dunianya anak cucu. Tapi untuk amal akhirat cucu kudu ada syafaqah. Itu. Kudu ada apa? Namanya syafaqah. Kepedulian, perhatian, kekhawatiran jangan sampai anaknya hidup melenceng dari jalur iman, keluar dari keimanan pada Allah. Ini gambarannya. Ini ayat tolong dibaca, diingat-ingat. Pentingnya kita kalau ingin kumpul sama anak cucu di dalam surga. Ya, di dalam surga. Dibaca atur ayat 17 hingga ayat ke-27. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang saya ingin jelaskan maksud dari surah Al-Baqarah secara rangkuman dulu. Nanti rinciannya di kemis depan. Kita buka Al-Baqarahnya ayat 3 sampai ayat 5. Ya. Ini jelas nih, atur nih. Ada mau tanya? Bagus? Enggak. Sekarang Al-Baqarah ayat ketiga hingga ayat 5 dibuka. Kenapa saya belakangin ini? Ya, karena saya ingin Anda fokus kepada lil muttaqin. Karena Al-Qur'an kan hudan lil muttaqin. Ya. Di Al-Baqarah ayat kedua Allah jelaskan bahwa Al-Quran itu hudan lil muttaqin, ya kan? Nah, ini kemarin masih ada ya, ini ya. Ini hudan linnas nih, kemarin ada nih. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Kenapa kok saya belakang ini jelasin ayat ketiga hingga ayat kelima dari surah Al-Baqarah? Supaya saya dan Anda semua memiliki pemahaman yang detail tentang al-muttaqin ini. Ini yang saya ingin Anda fokus di sini. Nah, penjelasan al-muttaqin ini detail dirincikan Allah. Al-Baqarah 177, Ali Imran 133 hingga 135, kemudian Az-Zumar ayat berapa? 33, Az-Zariyat ayat berapa tadi? 51 ya. Kemudian At-Tur ayat 25 hingga 27. Karena Al-Qur'an dalam Al-Baqarah jelaskan hudan linnas. Hudan linnas ini berlaku umum. Namun yang hanya bisa menjadikan Al-Quran sebetul-betul hudan ini hanya orang muttaqin. Hanya orang muttaqin. Ya. Nah, siapa muttaqin? Dijelaskan di ayat-ayat yang tadi. Nah, sekarang kaitannya ayat ketiga hingga ayat kelima. Ini para ahli tafsir menyebutkan ini jumlah yang mustaqillah, berdiri sendiri, bukan bayan dari ayat kedua. Ya, itu bisa terlihat dari jumlah khabariyah. Dimulai dari alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. 4. Wa bil akhirati hum yuqinun. 5. Ulaika, ini khabarnya. Ini khabarnya nih. Jadi kalau dalam bahasa grammar Quran, Pak, ada jumlah yang seakan-akan nyambung ke atas. Rupanya ini konteksnya terpisah, walaupun masih bisa ditemui bayannya di akhir ayat. Jadi ayat dari 5 ayat, dari mulai ayat ketiga, 3 ayat dari ayat 3 sampai 5 yang dimulai dengan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna
as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kemudian terakhir wabil akhiratihum yuqinun, itu adalah pemberitahuan dari Allah bahwa mereka adalah ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jelas bagus ya? Kenapa ke belakang ini? Karena ini penjelasan tentang al-muflihun. Ya, al-muflihun. Oh. Inilah al-muflihun. Siapa al-muflihun? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dua, wa yuqimunas shalah. Tiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Empat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Lima, wa bil akhiratihum yuqinun. Inilah mereka al-muflihun. Sekalipun nanti ada definisi lagi dan tambahan definisi tentang siapa orang-orang muflih. Orang-orang muflih. Nah, mulai dari ayat ketiga ini, sejatinya ini adalah bayan bagi al-muflihun, bukan bagi al-muttaqin. Sekalipun bisa dipahami, ini juga perilaku orang-orang muttaqin, karena semua kembali ke sini kan. Tapi ayat ketiga hingga ayat keempat ini menjelaskan tentang kaum muflihun. Nah, ayat kedua ini hanya menjelaskan tentang bahwa Al-Quran ini, dalam Al-Quran ini terdapat hudan yang hanya bisa dinikmati oleh muttaqin. Saya ulang ya, contoh gini Pak ya. Ini ada makanan banyak hidangan nih. Ada nasi goreng, nasi kebuli, nasi semua. Banyak hidangan, ada kambing, ada seafood. Ini namanya apa? Namanya hidangan. Di mana? Di atas meja. Tersedia. Tapi rupanya orang-orang yang ada di sekitar meja nggak semua bisa menikmati hidangan itu. Ada yang alergi sama seafood, nggak berani makan. Padahal ada udang, lobster, ada cumi-cumi, tapi dia nggak bisa, alergi. Kemudian ada kambing yang darah tinggi, takut makan. Tahu nih? Ya, ada yang ini orang nggak boleh. Itu gambaran hudan linnas, tetapi yang bisa makan hanya hudan lil muttaqin. Jelas ya ini? Itu gambaran. Al-Quran itu hudan linnas, tapi yang bisa benar-benar menikmati hanya orang-orang muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Tuh, di sekian ayat Allah sudah jelaskan siapa sejatinya profil orang muttaqin. Ini al-muflihun bisa. Al-muflihun juga sejatinya bahagian dari orang-orang muttaqin. Cuma ayat 3 hingga ayat 5 ini menjelaskan tentang orang muflihun. Ayat kedua menjelaskan khusus tentang Al-Quran saja. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jelas itu bedanya? Pak Agus pernah nanya kan, kok nggak jelasin dulu Ustaz? Saya hanya fokus di tiga pertemuan Kamis ini menjelaskan tentang muttaqin, supaya ngerti bedanya ayat kedua dengan 3 hingga 5 itu. Walaupun beriman kepada ini ciri orang muttaqin, betul nggak? Beriman pada ini amal orang muttaqin. Cuman ini khusus spesifik, ini definisi yang spesifik dijelaskan pada sekian ayat. Mudah nanti disalin tuh, ya, dikumpulin semua. Lufa ya, lufa, tidak afafah. Orang bingung, ini mana orangnya nih, suaranya doang. Ini pulang, yang itu lupa. Emang Mudar, kalau belum nikah begitu Dor. Kalau belum nikah jadi fokus Dor. Ya. Nah ya coba ya, ngerti ya. Nanti sama Mudar, tolong bikin sebuah terjemah ya, ciri spesifik orang muttaqin dalam Al-Quran. 1, 2, 3 semua total ya. Nah 1, 2, 3. Dari mana sumbernya? Quran surah Al-Baqarah ayat sekian, Az-Zumar ayat sekian, ayat sekian. Tapi rincinya semua tuh. Nanti biar ketahuan nih, ya. Nanti biar ketahuan. Habis itu pasang di Gemini AI, ya disebut penjelasannya bagus. Ngerti ya? Itu ya. Ini. Kira Pak Agus sudah mulai paham nyambung ya? Ya. Jadi ayat ketiga hingga kelima itu
itu sejatinya menjelaskan orang-orang muflihun. Siapa mereka? Nanti di pertemuan Kamis berikutnya kita akan jelaskan maksud ayat 3 hingga ayat kelima. Alhamdulillah. Jelas ini. Ilustrasinya paham nggak? Atau kali kita tadi ilustrasinya antara hudan linnas dan hudan lil muttaqin. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Tapi kalau orang nggak ada gangguan apa-apa, silahkan makan seafoodnya, makan kambingnya, makan sayur ijo-ijonya. Yang ijo-ijo kalau dimakan kenapa? Anak asam urat, takut makan ijo-ijo, ya kan ya. Nggak makan kambing, takut darah tinggi. Yang nggak makan ini takut alergi. Itu namanya hudan linnas. Semua terhidang di Al-Quran. Di Al-Quran semua terhidang. Tetapi yang bisa betul-betul menikmatinya hanya al-muttaqin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang muttaqin. Bukan sekedar manusia biasa doang, tapi muttaqin. Ya, jelas ya? Cukup? Ada lagi pertanyaan? Apa nggak ada? Bagaimana dengan ini kan orang takin, orang yang bisa memanfaatkan Al-Quran secara spesifik dan Sempurna. untuk umum mungkin ya. Ya. Ada juga orang-orang di luar Muslim yang bisa memanfaatkan adanya teknologi dalam Al-Quran yang bisa menciptakan berbagai macam dan itu dimanfaatkan oleh umum. Ya. Kayak lampu. Ya. Yang diciptakan non Muslim. Ya. Itu nas dan dia menuju takin, Ya. tetapi di hatinya tidak ada Keimanan. Itu bagaimana? Ya. Sekarang bagaimana orang yang mengambil dan menggunakan apa namanya manfaat atau hidangan atau panduan hidayah Al-Quran ini, tapi tidak ada iman dalam hatinya? Ya. Bagaimana itu? Bisa. Namun masalahnya diterima tidaknya. Nah, ini kemarin kita jelasin tuh Al-Maidah ayat 27-28. Coba cek Al-Maidah 27-28. Allah berfirman, innama yattaqabbalullahu minal muttaqin. Ini yang ayat ini turun bercerita tentang dua anak Nabi Adam. Dua anak Nabi Adam yang dua-duanya mempersembahkan kurban. Yang satu diterima, yang satu gak diterima. Yang satu mengerjakannya karena iman, yang satu bukan iman karena tuntutan. Itu. Lalu Allah bilang, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang Allah terima dari amalnya orang muttaqin. Nah, orang muttaqin nggak bisa lepas pertama kali iman dulu gitu. Ya, kalau hudannya bisa, tadi hudannya bisa. Ya, tapi dia nggak ada imannya, maka innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kemarin sebenarnya ada yang lewat ya dari Quran surah Ali Imran tuh, ciri muttaqin itu sementara ini yang Anda pahami, coba saya mau tanya. Yang Anda pahami, orang muttaqin ini orang baik apa orang jahat? Semua orang baik ya? Orang yang baik-baik ya? Rupanya di Ali Imran kemarin ada yang lewat tuh 135. Gambaran orang muttaqin itu juga masuk bagi orang yang berbuat dosa. Pendosa, berbuat maksiat, iya maksiat, bahkan berbuat fahisyah, berzina, melacur, itu masih masuk kategori orang muttaqin. Namun syarat dan ketentuan berlaku. Iya, artinya tapi Allah masih masukkan golongan orang muttaqin itu. Kalau Allah keluarin enggak? Nanti ada ayat, emang sama antara orang muttaqin dengan orang fujar. Am naj'alul muttaqina kal fujar. Ya nggak bisa dong. Nanti kita lihat. Kapan? Kamis depan insyaallah. Ya, sekarang udah siang, 6:30. Ya. Tuh. Jadi kita jangan hanya memahami, oh orang muttaqin orang ahli ibadah yang baik. Ada juga orang penjahat. Allah masukkan dalam golongan orang muttaqin. Syarat dan ketentuan berlaku. Insya Allah Kamis depan di kajian tadabbur Quran bil Quran. Ya bagus. Ada lagi Bang? Dan terjemahannya pun itu Iya. Betul. Makanya saya bilang ini kita ngaji supaya kita lebih puas ngaji Quran dengan Quran. Supaya apa? Gini, kadang-kadang wakaf ini
Ini kan wakaf yang bikin kan para ulama kita juga. Tidak bersifat mutlak kebenarannya. Ya, artinya masih menerima revisi. Contoh, anak Pak Agus tanya ini, jamaah tolong, stop dulu. Yang masih belum diangkat, biarin. Coba buka Quran surah Yusuf. Yang belum buka Quran ini coba buka Quran surah Yusuf. Ini gara-gara wakaf nih artinya bisa beda jauh nih. Surah Yusuf halaman 238. Halaman ini kalau ada pertanyaan Pak Agus saya jawab ya. Halaman 238. Ayatnya 24. Sudah ketemu? Surat Yusuf ayat 24 halaman 238. Baca benar? Oh, udah balik ayatnya. Baca benar? Ada Quran itu di HP? Ada Qurannya? Quran ada? Oke. Sekarang saya ingin minta lihat di Qurannya. Pak Agus lihat di Qurannya? Sudah? Ayat 24. Coba baca ayat 24. Di mana wakafnya? Wakafnya wakaf apa? Coba. Ayatnya. Ya, ayat. Di ayatnya. Tidak ada wakafnya. Ada. Sotlam. Ada sotlam? Ada sotlam. Sotlam. Ada apa ya? Di sini lamalik. Hah? Lamalik sama Tuh, lihat beda wakaf tuh. Iya, walaqad hammat bihi. Masbi itu lamalik. Hah? Di walaupun masbi itu lamalik. Alif. Muhammad biha jin. Lihat tuh. Di sini sotlam di Mushaf Madinah nih. Ya, sotlam. Apa sotlam? Bagusnya nyambung. Ya. Tapi kalau di situ lam, alif, artinya nggak boleh berhenti. Itu kalau nggak boleh berhenti atau lebih bagus nyambung, artinya kacau. Coba baca terjemahnya. Nanti coba baca terjemahnya. Kamu baca terjemahnya dua kali. Baca terjemah yang nyambung sampai wahamma biha, ya waham biha berhenti jawaz jim, sama yang berhenti di hammat bi, kemudian wahamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Kalau jimnya itu di laula burhana rabbi. Enggak, di sini yang di hamma biha. Kalau di sini Laula an ra'a burhana rabbi. Iya. burhana rabbi. Apa yang penting kamu baca berhenti di hammat bihi titik, sama baca terjemahnya nyambung sampai laula an burhana rabbi. Coba diterjemah gimana? Coba bagus lihat coba. Terjemahnya titik. Hah? Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya. Titik bener kan? Ini terjemah nih bener. Tapi lihat di ayatnya, nggak boleh berhenti kan? Kalau nggak boleh berhenti coba baca sambung. Bapak buat titiknya. Bapak buat titiknya nyambung nggak berikutnya terjemahnya? Tanpa titik. Tanpa titik. Tanpa titik. Terjemahnya. Iya, tanpa titik. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Lihat coba. Beda kan apa itu? Kalau berhenti di yang ini, bener nih. Dan perempuan itu sudah punya keinginan, kehendak ya berbuat dosa dengan Yusuf. Titik. Ini perempuan punya. Lalu bagaimana Yusuf? Punya nggak dia punya keinginan itu? Nah, kalau ini berhenti di sini titik itu benar. Kemudian dan Yusuf pun punya keinginan sekiranya. Terusin. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhan. Ya, tidak melihat tanda dari atau burhan dari Tuhan. Jadi kalau berhenti di titik di mana walaqad hammat bih, dan si perempuan itu sudah punya keinginan berbuat dosa dengan Yusuf. Berhenti. Ini. Lalu bagaimana Yusuf punya keinginan? Dan Yusuf pun punya keinginan sekiranya tidak mendapatkan burhan dari Tuhan. Karena Yusuf seorang nabi, dia mendapatkan burhan, maka keinginan itu tidak ada. Nah, laulah itu punya makna istihalah, tidak terjadi gitu. Jadi artinya Yusuf tidak punya keinginan dengan si Juleha, ya? Perempuan namanya, perempuan tadi istrinya raja. Yusuf nggak punya keinginan berselingkuh, nggak punya. Tapi kalau dibacanya lam alif, nggak boleh berhenti begini. Si perempuan itu punya keinginan berbuat dosa dengan Yusuf atau selingkuh, ya. Hamma biha itu umum berbuat dosa. Dan begitu pun Yusuf punya keinginan berbuat selingkuh dengan perempuan itu sekiranya Tuhan nggak berikan burhan. Itu paham Pak? Ya, jadi wakaf itu di mushaf itu beda-beda.
termasuk ulama-ulama, termasuk yang menyusunnya, menulis itu. Makanya itu wakaf itu bukan datang dari Nabi. Wakaf bacaan itu bukan datang dari Nabi, tapi dari ulama setelah Nabi. Jadi masih bisa direvisi. Kenapa? Itu bahayanya tuh. Makanya perlu ngaji Quran dengan Quran. Kenapa contoh ini? Contoh dari Al-Baqarah nih. Kenapa saya belakang ini? Supaya kita fokus semua mengenal definisi kaum muttaqin. Ayat 3 hingga 5 ini sejatinya menjelaskan tentang orang-orang muflihin. Gitu. Oke? Ya, itu. Dapatkan ilmu baru kan? Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu dapat dari mana? Dapat dari menghayati bacaan Quran. Dari konsep tadabbur itu. Nah, lalu nanti kita lihat dari para ulama tulisannya bagaimana. Apakah benar, sesuai, ada revisi apa enggak gitu. Itu jadi berkahnya tadabbur Quran. Dan banyak contoh ayat yang saya dapatkan ya. Saya mengkritisi minimal kok ini wakaf di sini, kok terjemah begini. Itu dari mana? Konsep tadabbur Al-Quran dengan Al-Quran. Gitu ya. Karena kita tadabbur Al-Quran, saya jelasin dulu nih definisi muttaqin yang saya bisa tangkap dari sekian ayat dalam Al-Quran. Nanti muhdar, kalau nggak bisa calon istrimu suruh rapin itu. Ya, ustazah itu. Ya, demikian. Kita tuh baca suratul Asri, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.